I would like to invite our Moksanim, our Gyusinim, Reverend Bebunchol Moksanim. Now is the your time. You are very welcome to Global Prayer Fellowship. And since 1.5 years, we are doing this worship every day. And God is using us for establish His kingdom. Thank you very much. Be with us and be part of Global Prayer Fellowship. And please keep praying for Global Prayer Fellowship. We might extend every day more and more people. We are reaching to the people. Thank you very much for your presence with us. Now is your time to deliver the Word of God or the Living by Holy Spirit class as Holy Spirit lead you. Thank you, Dr. Bay. Thank you again. Thank you for inviting me again to this holy meeting, Global Prayer Fellowship. I think even we are now under the suffering and the COVID-19, but this is a great opportunity to spread out gospel to the whole world. গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপের এই পবিত্র সভার জন্য আমি ধন্যবাদ দিই, কৃতজ্ঞতা জানাই। যদিও আমরা একটি সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছি, আর সেই সমস্যাটা হচ্ছে কোভিড-19, তথাপি এই সমস্যার মধ্য থেকেও প্রভু তিনি আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন যেন আমরা তার গৌরবের জন্য, তার সুসমাচার প্রচারের জন্য নিজেদেরকে ব্যবহার করি। Since the COVID-19 rose, our God miraculously do His mighty works in every part of the world in the extraordinary way of thinking. কোভিড-19 এর এই সমস্যার সময়কালীন ঈশ্বর আমাদেরকে অতি আশ্চর্যভাবে, অতি প্রাকৃতিকভাবে তিনি আমাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা যেন আমরা একত্র হই এবং প্রভুর গৌরব করি। And I believe that one of them is a global fellowship. এবং আমি বিশ্বাস করি যারা এই কোভিডকালীন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত হয়ে প্রভুর গৌরব আরাধনা করছেন, তাদের মধ্যে গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপ একটি অন্যতম। Without any territorial barrier or obstacles, you have joined and united in one body of Christ Jesus in every part of the world. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে নানাবিধ সংকট সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সেটিকে অতিক্রম করে আপনারা একই জায়গায় প্রতিদিন মিলিত হচ্ছেন। So I also pray every day and night for the Global Prayer Fellowship so that you can be strengthened more and more and expand more and more, so you can deepen the gospel of God, kingdom of God in every heart of the Bangladeshi people in the world. আমি প্রতিদিন এই প্রার্থনা করি যে গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপে যারা আপনারা যুক্ত হচ্ছেন, গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপের মধ্য দিয়ে যেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, প্রতিটা অঞ্চলে যেন সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে, আর এই জন্য আমার একান্ত প্রার্থনা রয়েছে। Thank you especially for the coordinator of Global Prayer Fellowship, the Pastor Joshua, and also thank you for Biswas for your good interpretation for me. আমি এই জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, পাস্টর জশুয়া খন্দকার, যার মধ্য দিয়ে এই গ্লোবাল প্রেয়ার ফেলোশিপ এই সুন্দর পরিচর্যা কাজ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। And also thank you for inviting me to this place, and I can share with you about what's going on in the Holy Spirit ministry. So I'm very glad to share with you about this teaching. এবং এই সকাল বেলায় আমিও কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য, সুযোগ দেওয়ার জন্য, যে পবিত্র আত্মার কাজ কোথায় কিভাবে এখনো পৃথিবীতে চলছে আর সেই বিষয় যেন আপনাদের সঙ্গে আমি সহভাগ করতে পারি, এজন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে পারি। So I want to exhort you and encourage you to start the Living by Holy Spirit course that you have learned from these courses, and then make a disciple of Jesus Christ in everywhere. So this is, yeah.
আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই, আপনারা যারা এই পাঠ্যক্রম শেষ করেছেন, যারা শিক্ষা নিয়েছেন, তারা আপনারা এই কোর্সটি আপনাদের মণ্ডলীতে বা আপনাদের এলাকায় শিষ্যত্ব গঠনের জন্য ব্যবহার করুন, শিক্ষা দিন, যেন তারাও এই শিক্ষা লাভ করতে পারে। As you know, the disciple making ministry is not easy task, but this is the way that Jesus Christ, he himself trained the disciples. So also he commanded us to make disciples of all nations. আমি জানি এবং আপনারাও অবগত আছেন যে এই শিষ্যত্ব গঠনের কাজ এটি সহজ কাজ না, তথাপি যীশু খ্রিস্ট নিজে তিনি এই কাজ করেছিলেন, এই পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন। আর সেই জন্য আমি চাই যেন আমরা সকলেও সেই একইভাবে প্রভু যে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই শিষ্য আমরা গঠন করি। And living by Holy Spirit course, the 12 lessons and 52 chapters of it are very effectual to train people so they can become Jesus' disciple, a strong disciple of Jesus Christ. So let's do it for the glory of God. আমি বিশ্বাস করি আমরা যে পবিত্র আত্মার বিষয়ে যে ক্লাস করেছিলাম তার 12টা অধ্যায় ছিল এবং 52টি লেসন ছিল, আর এই বিষয়গুলো সত্যিই খুব কার্যকারী একটা ম্যাটেরিয়াল যা আপনি শিষ্য গঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। And today I want to share with you about a very special theme of our theology, which is Trinity. I want to talk with you to what's going on in God's mind about the Trinity. আজকে আমি যে অংশ নিয়ে আলোচনা করতে চাই আর সেটি হচ্ছে ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ। আর এই ত্রিত্ববাদ বিষয়ে আমি কথা বলবো যে এই ত্রিত্ববাদ আসলে ঈশ্বরের মনের বিষয়টি কি সেটি আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে আলোচনা করব। During my lecture, you'll find some kind of tendency of heresies around you as you learn about the Trinity, because in our church history there's many heresies which is related to the teaching of theology of Trinity. So আজকের আলোচনার মধ্যে হয়তোবা অনেক সময় আপনি জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, অনুভব করতে পারবেন যে কি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের রয়েছে এই ত্রিত্ব সম্পর্কে। কারণ ত্রিত্ব যখন আমরা আলোচনা করেছি বা আমি ক্লাসে যখন আলোচনা করেছি তখন অনেক হেরেসি বা ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষা আমি সেখানে তুলে ধরেছি। Okay, now you see some picture, monarchianism. Monarchianism means the only one God. Some people insist that the God is only one God, monogod, which is the first teaching of monarchianism. প্রথমেই আমি যে মতবাদটি আলোচনা করব আর সেটি হচ্ছে মনার্কিজম। এই মনার্কিয়ানিজমের অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের একত্ববাদ, যারা বলে যে এক ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো কিছু নাই, এটাই হচ্ছে মনার্কিয়ানিজম। Yeah, you know the meaning of monarch. So, monarch, yeah. Yes, the only one God. They mono থেকে আসছে। mono কথার অর্থ হচ্ছে ওয়ান, mono কথার অর্থ হচ্ছে ওয়ান। হ্যাঁ, monogod, polygod and trinity. polygod বলতে বোঝায় যে বহুবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ হচ্ছে পলি, আর মনো হচ্ছে এক ঈশ্বরবাদ। There are two heresies about monarchianism, but one is dynamistic monarchianism and the other is modalistic monarchianism. এই মনার্কিনিজমের মধ্যে দুটি মতবাদ রয়েছে। একটা হচ্ছে ডাইনামিস্টিক, যেটা বলা হয় ডাইনামিস্টিক মানে গতি সম্পন্ন, আর একটা হচ্ছে মডালিস্টিক, যেটা বলা হচ্ছে মডেল সম্পন্ন। এটা হচ্ছে গনোস্টিসিজম, এটা হচ্ছে ইবনিয়জম। So one heresy insists that Jesus was only human being, not God, they say. এই যে ডাইনাস্টিক মনার্কিনিজমের যে মতবাদ, তারা যে বিষয়টা বলছে যে
যিশু শুধুমাত্র তিনি মানুষ ছিলেন, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, তিনি ছিলেন শুধু মানুষ। The representative sect of the dynastic monarchianism is Ebionism. আর এই মতবাদে যারা যীশু খ্রিস্টের শুধু মানবত্বকে, যারা ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে এবং শুধু মানবত্বকে গুরুত্ব দেয়, সেই সম্প্রদায়কে বলে ইবিওনিজম। এই দলটার নাম হচ্ছে ইবিওনিজম। Ebion sect was a heresy in Jesus' time. They say that Jesus Christ was born to Joseph and Mary, and he raised in Nazareth, and so Jesus Christ is only a human being, a Judean human, they say. এবং এই যে ইবিওনিজম, এইটার যিনি প্রবক্তা, যিনি এই সম্প্রদায়ের প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন ইবিয়ন। আর এই ইবিয়ন যীশু খ্রিস্টের সময়কালীন সময়ে তিনি প্যালেস্টাইনের লোকই ছিলেন, এবং তিনি এই কথা বলেছেন যে যীশু তিনি মানুষ হিসাবে, মানুষের দ্বারা, যোসেফ এবং মরিয়মের দ্বারা এই ভূখণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং তিনি একজন জিহুদি লোক, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে মানুষ। And Ebionist leaders say that when Jesus was on the age of 30, he was baptized on the Jordan River by John the Baptist. Then the Holy Spirit come upon him just like a dove. Then Jesus was clothed with the deity of God. Then he became God-like. এবং এই যে ইবিয়ন, এরা যেটা মতবাদ দেয় যে যীশু খ্রিস্ট সম্পূর্ণরূপে একজন মানুষ আমাদের মতো, এবং তিনি 30 বছর বয়সে যখন সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য যোহনের কাছে গেলেন, আর যোহন তাকে বাপ্তিস্ম দিল, বাপ্তিস্ম দেওয়ার পরে সেই পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে তার উপরে নেমে এসেছে, এবং তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার পরে তিনি সেই ঈশ্বরের মতো হয়েছেন বা ঈশ্বরের রূপ ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি আসলে 100% মানুষ। This is heretic because they say deity of God dynamically pour upon Jesus Christ when Jesus was baptized on the Jordan River. এবং এটা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত শিক্ষা যে যিশু সম্পূর্ণরূপে মানুষ ছিল, শুধুমাত্র জর্দনে অবগাহন বাপ্তিস্ম নেওয়ার পরে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের যে অংশ, সেই অংশটা তার উপরেই গতিশীল ভাবে নেমে এসেছে, এবং সে তারপরে সেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ একজন মানুষ হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। And on the contrary, this is another extreme view of monarchianism, which is modalistic monarchianism. এই মনার্কিনিজমের আরেকটি দল, যাদেরকে বলা হচ্ছে যে মোডালিস্টিক মনার্কিনিজম, এরা বলছে যে যীশু খ্রিস্ট মানুষ না, শুধুমাত্র ঈশ্বর, শুধুমাত্র ঈশ্বর। Of which representative is Gnosticism. আর এরা যে এই যে মতবাদ যারা যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তারা হচ্ছে গনস্টিসিজম, গনস্টিক। Because they say that God, Jesus Christ was God from the beginning, and Jesus became just like flesh, not real flesh, but just like, it seems like human being, not real human being. তারা এই কথা বলছে যে যীশু খ্রিস্ট সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, তিনি মাংসে আগত বা সেরকম রূপ ধরেছেন। উনি একটা কথা বারবার বলছেন, লাইক ফ্লেশ, নট রিয়েল ফ্লেশ। তার মানে মানুষের মতো, কিন্তু আসলে সম্পূর্ণরূপে মানুষ না, মানব না, কিন্তু মানবের মতো, কিন্তু যিশু সম্পূর্ণরূপে হচ্ছে ঈশ্বর। And in his teaching, Gnostics say that Jesus was and is God himself. And when Jesus became like flesh, he just like wear the human
appearance, but not the real human being, because they say if Jesus were the flesh, then he could not forgive man's sins, because of all the Gnostic belief. They say all the spirit is holy and matter or flesh is very simple. So Jesus should be holy. So that Jesus Christ as God himself, then Jesus can save and forgive man's sins. এই যে নস্টিসিজম তারা যেটা বলছে যে যিশু তিনি মানুষের মতো রূপ ধরেছেন, কিন্তু আসলে তিনি মানুষ না, তিনি 100% ঈশ্বর, এবং তিনি 100% পবিত্র, আর 100% পবিত্র এবং ঈশ্বর বলেই তিনি আমাদের পাপকে ক্ষমা করতে পারেন। তার যে আকৃতি, আমি গতদিন একটা জুমে প্রচার করছিলাম, আমি এই কথাটা বলেছি যে তার যে এইখানে ফিলিপিওতে যেটা বলা হয়েছে যে আকারে প্রকারে মনুষ্যবৎ হইলেন, ইংরেজিতে বলা হয়েছে ফর্ম অফ গড, কিন্তু এটা নস্টিক তারা বলছে যে না, এটা ফ্যাশন অফ ম্যান। তার যে আকৃতি, মানবত্ব, এটা হচ্ছে একটা বাহ্যিক একটা রূপ, কিন্তু আসলে তিনি পরিপূর্ণ মানুষ না, তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি মানবের মতো কিন্তু মানব না। So both of them all insist the mono God only, not Trinity God. This is a false theory. এই দুটো মতবাদই ভ্রান্ত মতবাদ। কেন বলা হচ্ছে ভ্রান্ত মতবাদ? কারণ এটা বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ঈশ্বর। হ্যাঁ, এরা বলছে যে যিশু শুধুমাত্র ঈশ্বর, কিন্তু এইখানে ত্রিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর যখনই ত্রিত্বকে অস্বীকার করা হয়, আমরা বলতে পারি যেটা একটা ভ্রান্ত মতবাদ। So around you there must some people group who insist those kinds of heretical viewpoint around you. One may insist that Jesus was only a human being. He is not God himself. And the other groups say that Jesus was from the first, he was a God, and Jesus Christ only not the human being. He is not the human being. He should not be a human being. It is another heretical viewpoint. এটা শুধুমাত্র যে সেই সময়ের মতবাদ তাই না, এখনো আমাদের আশেপাশে, আমাদের চারিপাশে অনেক লোক এরকম থাকতে পারে যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী, যে তারা মনে করে যে কেউ মনে করে যিশু শুধুমাত্র মানুষ, আবার কেউ কেউ মনে করে বা মতবাদ দেয় যে যিশু মোটেও মানুষ না, তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বর। কাজেই এই ভ্রান্ত ধারণা 1000 বছর পূর্বেও ছিল এবং এখনো আমাদের আশেপাশে আছে। Both of them never declare that the God is the Trinity God. So around you, there are some people. So you need to be cautious about this kind of groups. এই যে দুইটি মতবাদ বা দুইটি দলের বিষয়ে আমরা শুনলাম, এরা কেউ বলছে মানুষ যিশু, কেউ বলছে যিশু শুধু ঈশ্বর, কিন্তু তাদের ভিতরে যে ভ্রান্ত বড় বিষয় সেটা হচ্ছে তারা ত্রিত্বকে অস্বীকার করেছে। এবং আমাদের চারিপাশে অনেক আছে যারা ত্রিত্ববাদ বা ত্রিত্ব ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না বা বিতর্ক তৈরি করে, তাদের থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। Okay, this is another heretical viewpoint, Arianism. আর এইটা হচ্ছে আরেকটি ভ্রান্ত মতবাদ, যেটার নাম আমি বলছি যে আরিয়ানিজম। Arianism, of which founder was Arius in the ancient Christian times. এটা সেই প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন শিক্ষক, যার নাম হচ্ছে অ্যারিউস। অ্যারিউস যে মতবাদ তৈরি করেছেন বা তার যে বিশ্বাসের যে অনুসারী বা মতবাদ, সেটাকে বলা হচ্ছে আরিয়ানিজম। এর প্রবক্তা হচ্ছে অ্যারিউস।
at the first time, the Bishop Arius tried to explain about the relationship between humanity and divinity of Jesus Christ. এই যে ধর্মতত্ত্ববিদ অ্যারিউস সেই আদিমণ্ডলীর বা প্রাথমিক যুগের ধর্মতত্ত্বে তিনি চেষ্টা করেছেন যীশু খ্রিস্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্বের একটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। Arius, in his saying, Jesus Christ's character possessed humanity and divinity as well, but some of the Jesus character is connected with humanity and the others are divinity. তিনি যে যীশু খ্রিস্টের যে মানবত্ব এবং ঈশ্বরত্বের যে উপস্থিতি বা অবস্থিতি বা অস্তিত্ব যেভাবে স্বীকার করেছেন সেটা হচ্ছে যে যীশু খ্রিস্টের মধ্যে কিছু গুণাবলী যেটা মানুষের গুণাবলীর মতো এবং যীশু খ্রিস্টের মধ্যে কিছু গুণাবলী যেটা ঈশ্বরত্বের গুণাবলী, এইভাবে তিনি এটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। His mistake in his teaching was this, that for example, 50% of Jesus' character is humanity and another 50 is connected with divinity. যদিও খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্বের মিশ্রণ এখানে ঘটেছে, কিন্তু তার শিক্ষায় যে ভ্রান্তিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে যীশু পরিপূর্ণ মানুষও না, পরিপূর্ণ ঈশ্বরও না। এইরকম অনেকটা যে 50% হচ্ছে তিনি মানুষ আর 50% হচ্ছে তিনি ঈশ্বর। His teaching seems like Jesus Christ is semi-God and semi-human. এবং তার মতবাদ অনুসারে যীশু খ্রিস্ট হচ্ছে মানুষের কি বলা যায় সেমি মানুষ বা সেমি ঈশ্বর। সেমি কথা বলতে বোঝায় যে পরিপূর্ণতার থেকে একটু নিচে বা কম। This teaching cannot fulfill the whole holistic God, holistic Jesus Christ as God, and his teaching is missed because Jesus Christ seems like human being, not wholly human being, and also his teaching is missed because in his teaching Jesus Christ is not whole God. তিনি যে মতবাদ দিয়েছেন সেই মতবাদের যে জিনিসটি ভ্রান্ত, আর সেটি হচ্ছে যে যীশু খ্রিস্ট মানুষের মতো কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ না, যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের মতো কিন্তু পরিপূর্ণ ঈশ্বর না। His effort to explain about the character of Jesus Christ is good, but the way of his explanation is falling to some kind of even the gods, the idea of gods of mythology in Roman Empire seems like angels in any other religions. It seems like their head is human, but their body is animals. Such appearance we can expect, we can imagine in his teaching. অ্যারিউস তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষার মধ্যে এরকম অনেকটা বোঝা যায় বা ধারণা দিয়েছেন তিনি যে এটা হচ্ছে অতি প্রাকৃতিক একটি সত্তা, যেটা আমরা বলতে পারি স্বর্গদূত বা দূতগণ। এরকম যে পুরাতন নিয়মে আমরা বা নতুন নিয়মের প্রকাশিত বাক্যে অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যে মুখ হচ্ছে মানুষের মতো কিন্তু বডি হচ্ছে পশুদের মতো, অথবা মুখ হচ্ছে সিংহের মতো কিন্তু বডি হচ্ছে অন্য কিছুর মতো। এইরকম একটা ভিন্ন বিষয় তিনি উত্থাপন করেছেন। Our interpreter is interpret very well. So thank you for that. And then okay,
this Arianism is defeated as a heresy in the Nicene Creed in 325 AD. 325 খ্রিস্টাব্দে নাইসিয়ায় যে কাউন্সিলটা হয়, যেখানে একটা মতবাদ প্রস্তুত করার জন্য থিওলজিয়ানরা এবং আর্লি চার্চ ফাদাররা তারা একত্র হয়েছিল, সেই কাউন্সিলে নাইসিয়ান কাউন্সিল বলে, কাউন্সিল অফ নাইসিয়া। আর নাইসিয়ান কাউন্সিলে এই অ্যারিউসের এই মতবাদকে ভ্রান্ত মতবাদ হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এবং শুধু তাই না, নাইসিয়ান কাউন্সিলে একটা মতবাদ সেখানে তৈরি করা হয়। শুধু যে আরিউসের মতবাদটা ভ্রান্ত বলা হয়েছে তাই না, কিন্তু নাইসিয়ান কাউন্সিল একটা মতবাদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। So we developed this sound orthodoxy doctrine of Jesus Christ, the holy human and holy God, 100%. সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে যীশু খ্রিস্ট তিনি 100% মানুষ এবং 100% ঈশ্বর। অ্যারিউসের মতবাদের কাউন্টার যে ডক্ট্রিন আসছে সেটা হচ্ছে নাইসিয়ানের 325 খ্রিস্টাব্দে। সেখানে বলা হয়েছে 100% God, 100% man. So in the Bible, we can see the 100% of humanity of Jesus Christ in the Bible, and also divinity as well. এবং বাইবেলে আমরা সেটি দেখেছি যে বাইবেলে এটি যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে যিশু তিনি শতভাগ মানুষ এবং শতভাগ ঈশ্বর ছিলেন। Jesus Christ is not the ghost or phantom, but Jesus Christ the human being. তিনি কোনো দূত বা অদৃশ্য কোনো দূত না, কিন্তু অদৃশ্য কোনো আত্মা না, দূত না, কিন্তু তিনি মানুষ ছিলেন। And Jesus Christ is God himself, not God-like. তিনি ঈশ্বরের মতো না, কিন্তু তিনি নিজেই ঈশ্বর। So we can differentiate the sound doctrine from many kinds of false theory of Christology. এবং আমরা এখান থেকে অনেক খুব প্রতিষ্ঠিত কিছু মতবাদ, আমরা খ্রিস্ট তত্ত্বের মতবাদ আমরা পাই। So there are some misguided teachers around you who teach this kind of false theory. So look out and cautious about that. এবং আমার চারিপাশে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ রয়েছে, অনেক লোক রয়েছে যারা এই ভুল শিক্ষা প্রদান করেন, তাদের থেকে আপনাকে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। Another aspect when we deal with the Trinity is this. Okay, this is false subordinate Trinity. ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট তৃত্ব। সাবঅর্ডিনেট বলতে বোঝায় যে একজন উপরে বস, তারপরে আরেকজন কর্মচারী, তারপরে আরেকজন কর্মচারী। এটা হচ্ছে বস, এখানে হচ্ছে সেক্রেটারি, এখানে হচ্ছে পিএস। এরকম সাবঅর্ডিনেট বোঝানো হয়েছে ডান পাশে, ফাদার, সন এবং স্পিরিট। Yeah, Pastor Biswas explained already very well. Yeah, just as he said, Father God is the biggest, and Son second, and the Spirit is the last. পিতা ঈশ্বর, উনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড়, দ্বিতীয় হচ্ছেন পুত্র ঈশ্বর এবং তৃতীয় হচ্ছেন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ট্রিনিটি। ট্রিনিটিতেও কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেইটাই উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ট্রিনিটিও কিন্তু যারা আগে যে দুইটা মতবাদ আমরা আলোচনা করেছি, অ্যারিনিয়াজম এবং আরেকটা যেটা আমরা আলোচনা করেছি, এখানে ত্রিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু ত্রিত্বকে স্বীকার করে যারা, তাদের মধ্যেও ভুল ধারণা আছে, সেইটা এখানে বলা হচ্ছে। If you explain the Father God the most and the Holy Spirit is the last, then you may fall into some temptation that the Holy Spirit seems like impersonal
and very small amount of power he has. যদি আপনি এই যে সাবঅর্ডিনেট ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করেন বা এই চিন্তা যদি আপনি গ্রহণ করেন যেখানে পিতা ঈশ্বর হচ্ছে বড় এবং পবিত্র আত্মা হচ্ছে ছোট ঈশ্বর, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সেটা হচ্ছে যে পবিত্র আত্মার যে শক্তি, পবিত্র আত্মার যে দান, পবিত্র আত্মার যে কাজ, সেটাকে আমরা সীমাবদ্ধ করে ফেলবো এবং ছোট করে দেখব। Mostly, many of Eastern Greek churches follow this line. এইটা অনেক এই যে সাবঅর্ডিনেট ট্রিনিটি, এটা অনেক, এটা বিশেষ করে যে পশ্চিমা যে গ্রিক শিক্ষা এবং থিওলজিয়ান, তাদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের ত্রিত্বকে তারা স্বীকার করেছে, সাবঅর্ডিনেট ট্রিনিটিকে তারা স্বীকার করেছে। So you need to be cautious about these kinds of false teaching. এবং আমিও অনেক সময় শুনেছি আমাদের দেশে অনেকেই বাইবেল স্কুলের ছাত্ররা এরকম ভাবেই প্রশ্ন করে যে আসলে তাহলে বড় কে, প্রধান কে, প্রাধান্য কার বেশি, ক্ষমতা কার বেশি? আসলে তারা এই শিক্ষার প্রভাব বা চিন্তা তাদের মধ্যে অনেক সময় কাজ করে, এটা আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। And what about the sound doctrine of Trinity, which is biblical? এইটার পাশাপাশি আমি ত্রিত্বের আরেকটি ধারণা দেব, যেটাকে বলা হচ্ছে বাইবেল ভিত্তিক বা শাস্ত্র ভিত্তিক ত্রিত্ব। In summing up, and we need to conclude like this: 3 persons in one God, which is Trinity. শাস্ত্র ভিত্তিক যে ত্রিত্ব, সেখানে এক কথায় আমরা উপসংহারে বলবো যে 3 ব্যক্তিত্ব একই ঈশ্বরের, বা একই ঈশ্বরের 3 ব্যক্তি। তো ব্যক্তি শব্দটা আমি একটু প্লিজ, যদি আমরা পার্সনের বাংলা ব্যক্তি করি তাহলে এখানে প্লুরাল নাম্বার আসে এবং এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য কিছুটা দ্বিধা বিভক্তি তৈরি করে। এটা অবশ্যই ব্যক্তি, কিন্তু যদি এইভাবে বলি তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে যে একই ঈশ্বরের 3টি ব্যক্তিত্ব, 3 রকম ব্যক্তিত্ব। So conclusion is this: our God is not the mono God, and our God is not the 3 God. আমাদের ঈশ্বর, উনি বলছেন মনোগড। মনোগড মানে একেশ্বর, একেশ্বর অবশ্যই, কিন্তু উনি কেন বলছেন যে আমাদের ঈশ্বর একেশ্বর না? একেশ্বর আর একটা মতবাদ আছে, এই জন্য উনি বলছেন আমাদের ঈশ্বর একেশ্বর না। তো আমাদের ঈশ্বর একেশ্বর না, আবার আমাদের ঈশ্বর 3 জন ঈশ্বর না। Why our God is not the mono God is each person has their own authority relating in between each other. So 3 persons are very unique in our Trinity belief. আমাদের ত্রিত্ব বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেন আমরা বলছি আমাদের ঈশ্বর একেশ্বর না? কারণ হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরের যে 3টি সত্তা এখানে দেখছি, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, এর প্রত্যেকটি সত্তাই স্বাধীন এবং সার্বভৌম এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পিতা যেমন ক্ষমতার অধিকারী, পুত্র তেমন ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র আত্মাও তেমন ক্ষমতার অধিকারী। এই জন্য আমরা বলতে পারি না যে আমাদের ঈশ্বর একেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদের ঈশ্বর। Why our God belief is not the mono God is even though each persons work together, but they have very unique. Each of them has their own unique ministry. For example, the Father God is demonstrated as the God of the Creator, and since the Son Jesus Christ is the God of redemption, and the Holy Spirit is the God of our sanctifier.
সাস্টেইনার অর স্যাংটিফায়ার, সাস্টেইনার। কেন এই তৃতীয় ঈশ্বরকে আমরা দেখছি যে তৃতীয় ঈশ্বরের পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার প্রত্যেকেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। তথাপি এই তৃতীয় ঈশ্বরের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দায়িত্ব, ভূমিকা এবং কাজ রয়েছে। কিরকম? পিতা ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলতে পারি। পুত্র ঈশ্বর, যিনি পরিত্রাণকর্তা ঈশ্বর বলতে পারি। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, যাকে আমরা বলতে পারি যে সুরক্ষাকারী ঈশ্বর, সাস্টেইনার বা কমফোর্টার, যেটাই আমরা বলি না কেন। And our God is not the three God, not the polygod. That means because they work together and they have same equivalent in their relationship, and they work together, comfort each other, and so they can become very completed the work of ministry of God. আমি একবার বলেছি যে আমাদের ঈশ্বর একেশ্বর না, একেশ্বর বাদে আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তার মানে এই না যে আমাদের ঈশ্বর পলিগড বা বহুবাদে বহু ঈশ্বরবাদ, তাও কিন্তু না। তাহলে একেশ্বরও না, বহু ঈশ্বরও না, কিন্তু এই তিনজন ব্যক্তি একই সমন্বয় সাধন করে যে যার দায়িত্ব পালন করে এবং একটাই সত্তা। So we can experience three persons in one God in our spirituality, in our practical life, in our spirit. আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যবহারিক এবং বিশ্বাস এই যে তিন ব্যক্তি, এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি, এটাই হচ্ছে উপসংহার আমরা বলতে পারি। As a conclusion, as a Christian, we can experience these three persons in one God. এবং এক ঈশ্বরে এই তিন ব্যক্তি রয়েছে। We can experience the God who is a creator and the redeemer and the sanctifier as a whole. এটা সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, পরিত্রাণকর্তা ঈশ্বর এবং পবিত্রতাকারী ঈশ্বর একসঙ্গে। So we do not serve God as a monogod, and we do not serve God as three polygod, but আমরা একেশ্বরবাদ হিসাবেও আমরা তার সেবা করি না, বহু ঈশ্বরবাদেও আমরা সেবা করি না, কিন্তু আমরা সেবা করি সেই ঈশ্বরে যে এক ঈশ্বরের তিনজন ব্যক্তি রয়েছে। No religion has this abandoned theory of theology rather than Christianity. এবং অনেক ধর্মে অনেক ধর্মতত্ত্ব রয়েছে যে খ্রিস্ট ধর্মের ধর্মতত্ত্ব থেকে ভিন্ন এবং অনেক ঈশ্বরবাদ বা অনেক শিক্ষণীয় সেখানে রয়েছে। So let me pray for you as a closing. আসুন আমরা প্রার্থনা করি। Thank you, Lord. We serve the Lord, the God of Trinity. প্রভু, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা সেই তৃতীয় ঈশ্বরের সেবা করি। In God, we experience the creator of the whole universe and the redeemer of our souls and the sanctifier of our lives. প্রভু, আমরা সেই অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি যে পিতা ঈশ্বর যিনি সৃষ্টিকর্তা, পুত্র ঈশ্বর যিনি ত্রাণকর্তা এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর যিনি পবিত্রকারী ঈশ্বর। We do not serve the Lord just only the just God of justice, of righteousness, but also we also have our God, the love and compassion and forgiveness. আমরা শুধু সেই বিচার এবং বিচারকারী, শাস্তিদানকারী ঈশ্বরের সেবা করি না, কিন্তু আমরা সেই ঈশ্বরের সেবা করি যিনি প্রেম, যিনি ভালোবাসা
এবং যিনি পরিত্রাণ সাধন করেছেন আমাদের জন্য। We also worship the Lord, just not outward appearance, but also in our heart, we can serve and worship the Lord because Holy Spirit is in us. আমরা শুধু বাহ্যিকভাবে ঈশ্বর তোমার সেবা করি না বা আরাধনা করি না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সত্যতায় আভ্যন্তরীণভাবে যে পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে রয়েছে তার আবেশে আমরা তোমার সেবা করি। What a glorious riches and tremendous power in God's theory. And so we need to proclaim this wonderful gospel to the whole world. প্রভু, তুমি আমাদেরকে ত্রিত্বের এই গূঢ় রহস্য তুমি বুঝতে সাহায্য করো, যেন আমরাও অন্যের কাছে এই সুন্দর সুসমাচার তুলে ধরতে পারি। There are some Islamic or Judaic believers, but they only confess that mono God. আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি সেখানে অনেক ইসলামিক বিশ্বাসী রয়েছে, জিহুদি বিশ্বাসী রয়েছে এবং আরো অনেকে রয়েছে যারা একেশ্বরবাদী বলে দাবি করে। But we have abandoned the theory and confession that Jesus Christ is God himself and the Holy Spirit is God himself. And together with all of this, abandoned riches in the communion of the triune God. এবং আমাদের সেই একেশ্বরবাদের পাশাপাশি আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে যে পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, পিতা ঈশ্বর সমন্বিতভাবে এক ঈশ্বর হয়ে একজন হয়ে প্রভু আমাদের মধ্যে কাজ করছে এবং আমরা সেই অলৌকিক এবং সুন্দর একটি ধারণা আমরা লাভ করেছি। Thank you that you bestow wonderful truth of this Trinity so that we can proclaim this wonderful good news to all tribes, to all the souls of the world. প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে এই সুন্দর মতবাদ ত্রিত্ববাদ প্রভু তুমি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করেছো, যেন আমরা এই জগতের মানুষের কাছে এটি তুলে ধরতে পারি। Thank you for the truth you gave us. In Jesus' name we pray. যিশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা চাই। আমেন। Amen. 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 Amen.